So good morning. In first unit, that is electronic components, we are starting various basic electronic components. Brief discussion of electronic components. So first of all, we'll see what are the type of electronic components that we are going to see in our subject called basic electronics. First of all, the first thing that any electrical circuit consists of components, and that components may be of active type or maybe of passive type. Means the category of electronic components is made under electronic components can be categorized as the active components or the passive components. Okay. So first of all, let me clear you what is in the active component, what is in the passive component. For that, I will share the whiteboard. So as you can see on the screen, so I will write here. When the topic will be completed, you can take a screenshot of your mobile so that the notes will be there for you. So our first topic is types of electronic components. Types of electronic components. So we'll see the types. So electronic component is categorized in two types. First is active component and second is passive components. Now we'll see the definition. What is in the active component, what is in the passive component. Okay. So first of all, make it clear that any electronic component can be categorized in two types. First is called active component, second is called passive component. Now what is in the active component? Active component are the components which introduces gain in its output. Which introduces gain in its output. Okay, or which requires power supply for their operation. बघा डेफिनेशन एकदम सिंपल आहे. ऍक्टिव्ह कंपोनेंट्स म्हणजे कंपोनेंट्स जे त्यांच्या आउटपुट मध्ये गेन इंट्रोड्यूस करतात. नाउ व्हॉट डू यू मीन बाय गेन? गेन म्हणजे काय की इनपुट तुम्ही जे दिलंय त्यात आउटपुट मध्ये ऍडिशन होऊन आउटपुट येते. बरोबर. म्हणजे तुम्ही जर इनपुटला 1 वोल्ट दिलं तर तुम्हाला 1.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट अशा पद्धतीने जर तुम्हाला आउटपुट मिळत असेल तर त्याला म्हणतात गेन. गेन मिळतो त्याच्यामध्ये. किंवा एखादा वेवफॉर्म असेल त्या वेवफॉर्मचा शेप चेंज करत असेल एखादा कंपोनंट, ओके, तर त्याला आपण क्युम्युलेटिव्हली गेन म्हणू शकतो. द components which create gain in the output called active components. Okay, are called as active components. And vice versa, means exactly opposite to it. You can say that components which do not create gain in the output. म्हणजे इनपुटला जे तुम्ही दिलं ते ऍज इट इज आउटपुटला प्रोड्यूस केलं. ते काय एखादा पॅरामीटर चेंज करून ते आपण बघू कुठला पॅरामीटर चेंज होतो किंवा काय चेंज होतो ते आपण बघणार आहे. सो कंपोनेंट which do not create gain in the output. So here the definition will be same, just the wording will be changed. That component which do not create gain. So you can highlight it by using red color. Correct. So definition is almost same, only the word is changed. Do not.
active means they are actively participating. So they are producing gain in the output. किंवा other definition तुम्ही असं म्हणू शकता की the component which requires power supply for their operation. म्हणजे ट्रान्झिस्टर घेतलं, डायोड, ट्रायॅड यांना ऑपरेट होण्यासाठी, त्यांना त्यांचं काम करण्यासाठी एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय लागतो समटाइम्स. सो दे आर कॉल्ड एज ऍक्टिव्ह कंपोनंट. आणि पॅसिव्ह कंपोनंट विच डू नॉट रिक्वायर पॉवर सप्लाय फॉर देअर ऑपरेशन, दॅट आर कॉल्ड एज पॅसिव्ह कंपोनंट. ओके, इट इज व्हेरी सिम्पल. नाउ विल सी द examples of active component. Active component example is transistor, diode, diac, triac, MOSFET, etc. These are the examples of active component. And passive components, example is resistor, capacitor, inductor. These are the examples of passive components. Means when these components are inserted in the circuit, when these components are in, see the highlighted thing, when these components are inserted in the circuit, they create some additional thing in the output. That additional thing may be current, may be voltage, it may change the shape, etc. So these are the active components. And the highlighted components, these highlighted components, resistor, capacitor, inductor, they do not produce gain in the output. They transfer voltage or current from input side to the output side by changing some parameters. कोणते parameters आपण बघणार आहे. Okay. So first of all, tell me whether any doubt here. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय डाऊट आहे का सांगा तर. सर पॅसिव्ह कंपोनेंट्सचे एक्झाम्पल्स परत सांगा ना. एक्सप्लेन करा ना. पॅसिव्ह कंपोनेंट्स परत सांगा ना. बस पॅसिव्ह कंपोनेंट्स, the components which do not introduces gain in the output are called as the passive component. Okay, म्हणजे काय, इनपुटला तुमचं 1 वोल्ट असेल तर आउटपुटला तुम्हाला 1च वोल्ट मिळेल. त्याच्यामध्ये इन्क्रीज होणार नाही. गेन म्हणजे काय, वाढ होणे, वाढ. त्याच्यामध्ये ऍडिशन होते. तर इनपुट तुम्ही एखाद्या कंपोनंटला इनपुट दिलं, आउटपुटला तसंच मिळत असेल तर तो पॅसिव्ह कंपोनंट. आणि त्याच्यात इन्क्रीज होत असेल, काही गेन क्रिएट होत असेल तर तो ऍक्टिव्ह कंपोनंट. ऍक्टिव्हचा अर्थ आपण काय म्हणतो की एखादा स्टुडंट खूप ऍक्टिव्ह म्हणजे तो काहीतरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काहीतरी करत असतो. तसंच ऍक्टिव्ह कंपोनंट मीन्स द कंपोनंट विच इंट्रोड्युसेस गेन or creates gain in the output. Okay, passive component do not create gain. Passive component do not create gain. एक लक्षात. टाइप ऑफ ऍक्टिव्ह कंपोनंट एक्झाम्पल घेतले तर ट्रान्झिस्टर, डायोड, मॉस्फेट, ट्रायॅक, डायॅक हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. भरपूर दुसरे पण आहेत. त्यातले तुम्हाला ट्रान्झिस्टर, डायोड आणि मॉस्फेट हे पुढच्या युनिट्स मध्ये शिकायला मिळणार आहे. पॅसिव्ह कंपोनंट, रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर हे तुम्हाला ह्याच युनिट मध्ये. ठीक आहे, लक्षात येतं का प्रत्येकाला? समजलं असेल आता. ठीक आहे, तर आता आपण पुढे जायला काही हरकत नाही. ओके, now I will reduce this. So now we'll study the passive component, because in this unit we are just going to learn passive components only. We are going to learn only passive components. In that, first component we are going to study is resistor. Resistor is the first component. Okay, so remember this, resistor is the first component in passive component. Okay, passive component म्हणजे कळालं असेल की तुमचा गेन इंट्रोड्यूस करतो, बरोबर, तो आहे passive component. Now resistor means what?
सी जसं आपण गाडी रस्त्यावर चालवतो, तर रस्त्यावर खड्डा आलं किंवा जर आपण स्पीड ब्रेकर आलं तर आपण गाडीचा स्पीड काय करतो, कमी करतो, बरोबर. तर ते का आहे, रस्त्यावर खड्डा आला किंवा गाडी स्पीड ब्रेकर आला तर त्याच्याने काय होतं, आपल्या गाडीचा स्पीड कंट्रोल होतो. कारण की आपण तो बाय डिफॉल्ट आपण गाडीवर आपण पडू नये किंवा गाडीला काही होऊ नये म्हणून आपण काय करतो, गाडीचा स्पीड कमी करतो. सिमिलरली टू कंट्रोल दी फ्लो ऑफ करंट द कंपोनंट विच इज यूज दॅट इज रेजिस्टर. परत एकदा सांगतो की रेजिस्टर हा असा एक कंपोनंट आहे की जो करंट कंट्रोल करतो. तर आता करंट का कंट्रोल करायला पाहिजे, हा एक महत्वाचा प्रश्न, बरोबर. तर बघा, ज्यावेळेस आपल्या घरामध्ये शॉर्ट सर्किट होतं, बऱ्याच वेळेला आपल्या घरामध्ये तुम्ही ऐकत असाल की शॉर्ट सर्किट झालं. शॉर्ट सर्किट ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस एक्सेसिव्ह करंट फ्लो होतो वायर्स मधून. आणि काय होतं, एक्सेसिव्ह करंट फ्लो झाल्यामुळे काय होतं, बघा एक लक्षात घ्या की ज्यावेळेस करंट फ्लो होतो, तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये शिकले की इलेक्ट्रॉन फ्लो झाला म्हणजे करंट. तर इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस फ्लो होतो त्यावेळेस तो ऍटम सोबत इम्पॅक्ट करतो. ऍटम सोबत इम्पॅक्ट केल्यामुळे काय होतं की कायनेटिक एनर्जी ही तुमच्या हीट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते, बरोबर. तुम्ही एनर्जी कन्झर्वेशन प्रिन्सिपल ऐकलेलं पण आहे, तुम्हाला कळतं पण. एनर्जी कन्झर्वेशन प्रिन्सिपल काय सांगतं की एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, बरोबर, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. सो इथे पण तेच प्रिन्सिपल आहे की ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन ऍटमवर इम्पॅक्ट होतो त्यावेळेस त्याचा स्पीड हा कमी होतो आणि जी काही एनर्जी स्पीडची कमी झाली ती हीट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते, बरोबर. त्यामुळे होतं काय की तुमची हीट वाढत चालते. मग हीट वाढल्यामुळे काय होतं की तुमचं वायर्स मेल्ट होतात, हीटमुळे आग लागते. बऱ्याच वेळेस तुम्ही बघतात की कुठल्या तरी कंपनीला किंवा घराला आग लागली त्याचं कारण शॉर्ट सर्किट आहे. तर याला हे रिझन आहे. मग आपण करंट कंट्रोल केला पाहिजे. करंट जर एक्सेसिव्ह फ्लो झाला तर कॅटस्ट्रॉफ होतो, हजार्ड होतो, बरोबर. मग कंपोनंट जो कंट्रोलला रेजिस्टरला करंटला कंट्रोल करतो तो रेजिस्टर, बरोबर. सो रेजिस्टर इज अ कंपोनंट विच क्रिएट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. डेफिनेशन बघा, component which creates opposition to the flow of current. Flow of current म्हणू शकता किंवा flow of electron पण म्हणू शकता. The flow of current is called resistor. Okay. Unit of, first of all, one more thing that you can, the property of resistor is called resistivity. Okay, resistivity. The property of resistor which creates opposition to the flow of current. जसं आपण म्हणतो की गुणधर्म प्रत्येक मटेरियलला गुणधर्म असतो, तसंच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर. म्हणजे रेजिस्टरला रेजिस्टिव्हिटी असते म्हणून आपण काय म्हणतो, तो करंटच्या फ्लोला अपोज करतो. करंटचा जो फ्लो आहे तो अपोज करतो. करंट वाढायला लागला की कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, सो दॅट इज रेजिस्टिव्हिटी.
unit of resistance is ohm. Unit of resistance is ohm. रेजिस्टन्स हा ओहम मध्ये मेजर करतात. त्याचा सिम्बॉल मी तुम्हाला दाखवतो. हॅलो, काय म्हणायचंय? काय म्हणायचंय का? ओके. So resistor, its unit is resistance, a property is resistance, and it is measured in ohm. Resistance हा ओहम मध्ये मेजर केला जातो. ओके, आय होप समजलं असेल. तो मी तुम्हाला याचा सिम्बॉल आणि युनिट दाखवतो. Resistor symbol and unit. As you can see, this is the symbol of resistor. So this is a symbol of resistor. Okay, in this way resistor is and unit, so as you can see, this is the so see this thing here, you can see this is ohm. This is ohm. This is ohm. This is the symbol of resistor. रेजिस्टर अशा प्रकारे दिसतो. म्हणजे ते सर्किट मध्ये असं चिन्ह आलं की तो झाला त्याचा सिम्बॉल. ओके, ओके, हा झाला त्याचा सिम्बॉल. काय डाऊट आहे रेजिस्टर मध्ये? इज देयर एनी डाऊट? सर ते रेजिस्टरची थोडी डेफिनेशन परत सांगा ना, थोडं जंबल वाटलं मला. बर, कंपोनंट विच क्रिएट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. कंपोनंट विच क्रिएट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट म्हणजे करंट जो तुमच्या सर्किट मधून फ्लो होतोय त्याला अपोज करण्यासाठी जो कंपोनंट वापरला जातो त्याला रेजिस्टर असं म्हणतात. रेजिस्टर, आणि रेजिस्टरला एक प्रॉपर्टी आहे रेजिस्टन्स. ओके, रेजिस्टन्सची प्रॉपर्टी जी अपोजिशन क्रिएट करते करंटच्या फ्लोला तिला रेजिस्टन्स म्हणतात किंवा रेजिस्टिव्हिटी म्हणतात. मग आता रेजिस्टन्स जो आहे, रेजिस्टन्स हा ओहम मध्ये मेजर करतात. जसं आपण म्हणतो की पोटेन्शियल डिफरन्स व्होल्टेज मध्ये मेजर करतात, इलेक्ट्रॉनच्या फ्लोला करंट मध्ये मेजर करतात, करंट अँपियर व्होल्ट, हे जसं त्याचं युनिट झालं तसं रेजिस्टन्सचं युनिट काय आहे? ओहम. रेजिस्टन्स युनिट आहे ओहम. आणि सर्किट मध्ये असा सिम्बॉल आला की ओळखायचं तो रेजिस्टर आहे. ओके, आता कळाला. ओके, नाव विल सी द टाइप्स ऑफ रेजिस्टर. टाइप्स ऑफ रेजिस्टर म्हणजे रेजिस्टर्सचे टाइप्स कोणते कोणते आहेत? टाइप्स ऑफ रेजिस्टर. रेजिस्टरचे बेसिकली 3 टाइप आहे. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग नुसार 3 टाइप्स आहे. फर्स्ट टाइप आहे वायर वाउंड रेजिस्टर. कार्बन फिल्म
कार्बन फिल्म रेजिस्टर, आणि थर्ड टाइप आहे कार्बन कंपोजिशन resistor. Okay, so there are three types of resistor. So there are basically three types of resistor: wire wound resistor, carbon film resistor, and carbon composition. Carbon composition resistor. Okay, so there are three types of resistor. I hope it is clear. Now we'll see the types in detail. Wire wound, carbon composition. Okay. So first type is wire wound resistor. Wire wound resistor is the first type that we are going to see. So first of all, let me show you the diagram of wire wound resistor, how it looks, or how the construction is there. So here it is. I found out. So as you can see here, this is the wire wound resistor. I'm zooming in the diagram. Now see this. See, when ceramic rod like this is taken, suppose this is a ceramic rod. See how I am explaining it. Suppose this is one ceramic rod. Single rod is there. Why it is ceramic? Because ceramic is a insulating material. त्यातून current जात नाही म्हणून ceramic rod आपण घेतला. Onto this ceramic rod, I will coat the wire like this. I am using the different colors so that you will get to understand. See, onto this wire, onto this ceramic rod, I will wound the wire in the helical manner. Helical manner म्हणजे कसं spring-like structure. See my video. Suppose this one insulating ceramic rod is there. So onto this rod, if I wound wire like this, in spring-like structure, म्हणजे जो काही सिंगल राउंड आहे त्याच्यामध्ये फिजिकल कॉन्टॅक्ट नाही. So the current will flow through this wire in helical structure, and when this winding is done, onto this winding त्याला हात लागल्यावर आपल्याला करंट लागू नये किंवा कुठल्या तरी मेटलला त्याचा धक्का लागला तर शॉर्ट सर्किट होऊ नये म्हणून त्याच्यावर एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग कलरची मारलेली असते. कलर जो असतो आपला कलर पण इन्सुलेटिंग असतो, त्यातून करंट फ्लो होत नाही. सो एक प्रोटेक्टिव्ह पेंट कव्हर त्याच्यावर केलेला असतो जेणेकरून तो इन्सुलेटिंग असतो. आणि ऑन दिस बोथ साइड द कनेक्शन लीड्स, as you can read here, these connection leads are there so that we can insert this resistor in a circuit. तो रेजिस्टर आपण सर्किट मध्ये इन्सर्ट करू शकतो. ओके, तुम्ही 10वी पर्यंत पण तुमच्या स्कूलमध्ये एक रेओस्टॅट बघितलेला असेल. सिलेंड्रिकल सारखा मोठा रेओस्टॅट बघितलेला असेल. आठवतोय का प्रत्येकाला? येस सर. येस सर. तो रेओस्टॅट हा रेजिस्टर आहे. फक्त तो साईज मध्ये मोठा आहे आणि रेजिस्टर जो असतो तो सिंगल एवढ्याशा साईजचा असतो. तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये दिसेल असतो, व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला चेक करतो. ओके, सो इज इट क्लिअर ना? एक सिरेमिक इन्सुलेटिंग रॉड घेतला जातो, त्यावर कंडक्टिव्ह वायर हेलिकल स्ट्रक्चर मध्ये वाइंड अप केलेली असते आणि जिथे ते दोन टोकं असतात ते या कनेक्शन लीडला कनेक्टेड असतात. इथे कनेक्टेड असतात, इथे आणि इथे.
त्याचं रिझन काय, तर तो रेजिस्टर आपल्याला सर्किट मध्ये इन्सर्ट करता यावा. ओके, सो आय होप इट इज क्लिअर वायर बाउंड रेजिस्टर. ओके, सो सर ओके, नाव जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इच रेजिस्टर हॅज रेजिस्टन्स. रेजिस्टरला रेजिस्टन्स असतो आणि त्याची एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू असते. सर्किट मध्ये कुठला रेजिस्टर इन्सर्ट करायचा आहे हा ते त्याच्या व्हॅल्यूवरून ठरतं. ठीक आहे, मग आता ती व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करतात, त्याचा फॉर्म्युला काय आहे ते आपण सगळं बघणार आहे. ओके,